अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो, तकड़े हो? मैं हाँ तुहारा दोस्त, तुहारा होस्ट गदनफर अब्बास। तुहारे वास्ते सही रिफत अब्बास दा नावल नीलियां सिलां पिछों घिन के हाजिर थियां। अज मैं तुहारे सामने पेश करे सां नावल दी 15वीं दरे, एक ख्वाब जितनी चाह। भावें कोई भी वेला होवे, एक ख्वाब जितनी चाह हमेशा होंदी है पई। भावें कोई भी शहर होवे, एक ख्वाब जितनी गली हमेशा वसदी रह वेंदी है। इन्हां सारियां वधारियां विचों ऊं एक रात अपने प्यो को ख्वाब विच डिठा। ई दरगी शरीर विचों धम्मी ऊं सोचा जो ख्वाब देखण जाती कम है या कहीं वसू नाल साझा आहार। क्या ख्वाब खुद अपनियां अखीं सहती या कहीं जाते वेले द्यां अखी नाल डिठा वेंदे। ऊडू सिराणियां दी टेक ते लेटां सिर अपने ताईं बाह मलाई अखी नुटां तां जापिया जो रतोका ख्वाब कहीं बेड़ी वांगू उंदी होंद नाल बध्या होए। ऊं वलदियां अखी खोल दित्यां, दू चार वारी सिर को सज्जे खब्बे मूंढे ते घुमाया, उठी के चाह बनाई ते दू लूणे बिस्कुटां दी निरहान कीती। कोई वेला गुजरिया, वो अपने रातीं डिठे ख्वाब दी वाहद विचों निकता ते ख्वाबे दे खुले दग ते टुर पिया। उकू लग्या जो ख्वाब कहीं आम जने दी तड होंदे जिन्हां नाल वो अपने समय दूजे जणियां ताईं पंध करेंदे। इहो ख्वाब मुंड कदीमों उदा डांद गादी है। ये ख्वाब मुंड कदीमों ओ डांद गादी है जिहड़ी हिक जणे तूं बए ते हिक गोड़ तूं दूजे ताईं भजदी रह गई है। इतों उको ध्यान पिया जो लोग इन्हें ख्वाबें सहती हिक दूजे ताईं अपनी सिक पुजेंदन ते अपने जम प्रीत मिलाप जीवन ते मरण दा सनिहा खलेंदन। लोग ख्वाबें विचों तुरदियां शई को गंढेंदे, भुरदियां वस्तुओं को भुरेंदे ते नवीं बुणत करेंदे आए हैं। लोग ख्वाबें दे लुकावे सनीहे विचों शई को संभलेंदे ते धम्मी हिक दूजे को देख के मुस्कदे रह गए। उको लग्या जो लोग ख्वाब दे दे रह गए तां हिक ना हिक दी ये सारियां रमजां खुल वैसन। इहो कारण है जो रमज मारिया रियासतां लोगें दे ख्वाब हथड़ीके करण दा द्रोह करेंदियां हैं। वो अपने सभे करिंदियां ते इदारियां सहती चाहदियां हैं जो पहले तो लोग ख्वाब ही ना देखें, जो देखें भी सही तो उनकी फाल सरकारी फाल नामियां विचों कढन। को याद आया जो उच तू नारंगी दे ख्वाब हमेशा ऊं तई पुजदे ते मुल्तानू ऊंदे ख्वाब नरंगी तई अपड़दे रह गए। वो जानदा हा जो इन्हां ख्वाबें दे सिर ते उन्हां एक दूजे दे शहर तई अणगिणत पंध कीतन। वो ये भी जानदा हा जो कहीं कलेडोस्कोप वांगू इन्हां ख्वाबां विच प्रीत ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੁੜਤਾਂ ਜੁੜਦਿਆਂ ਰਹਿ ਵੇਂਦਨ। ਉਹ ਪਤਾ हा ਜੋ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਲਟਾਵਣ ਦੀਆਂ ਨਿਆਰਿਆਂ ਵੁਣਤਾਂ ਪੱਕਦਿਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ख्वाब ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ, ਹੋਠੇ, ਹੱਥੇ ਤੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿਠਾ ਤੇ ख्वाबे ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ, ਹੋਠੇ, हथे ते पेरें को सुञाण के खिल पे उन्हें एक दूजे को दस्या। लोकें को ख्वाबें विचों गंजा गए। मानू मिट्टी, चूने, मकई या बाजरे दा नहीं ख्वाब दा बनिया होए। ई वहीद विचों को दस पई जो लोगों दा ख्वाब देखण बहुत जरूरी है ते इन्हां ख्वाबें विच किथाई दी विथी नहीं आनी चाहिए। ई जीवन दा पहला पहला पक इहो है जो लोगों को उन्हां दे ख्वाबें विचों तकड़ा किया गए। वो ही ध्यान विचों खुशी थई जो लोग भावें जो वो नहीं जानते एक दूजे दे ख्वाबें विच रले होए। उको लग्या जो बहुत सारे लोग अपने ख्वाब राहों औखे वेले तू लंघ वेंदन। ये उनकी आबाई वस्ती है ते ई घड़ी उनके घर विच
ਅਜੋਕੇ ਤੇ ਕਲੋਕੇ ਸੱਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਗੁਜ਼ਰੇਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਾਣੇ ਨਾ ਪਵੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਉਹ ਟਾਹਲੀ ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁ ਸਾਰੀ ਸਾਵੀ ਤੇ ਘਾਟੀ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਸਤੀ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੰਝਣ ਕੀਤੇ ਘਰੋਂ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਘਰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਚੌਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਢੜੀ ਸੜਕੀ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਈ ਵੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੈ ਨਜ਼ਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੋ ਦੱਸ ਨਾ ਪਈ ਜੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਬੂਹੜ ਦੇ 5-7 ਦਰਖਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਈ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਲੇ ਨਈ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਵਸਦਾ ਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜਾ ਜਣਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਿਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਮਿਠਾਈ ਕਰਿਆਨੇ ਤੇ ਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਛੱਜਲ ਹੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਏ ਤੇ ਫੌੜੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੁਝ ਫਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹਾ, ਵਧਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੱਡੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਪੇਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੰਝਣ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਬੀਆਂ ਵੀ ਹੱਟਿਆ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਪੇ ਕਈ ਮੁੱਦ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹਨ। ਇੱਥਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਕਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਚੰਗਚੀ ਅਖੀਜੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੰਗਚੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜੇ ਕੋ ਮੋਇਆ 25 ਸਾਲ ਥੀ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਦੂ ਧਿਆਨ ਪੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹਾ ਜੋ ਇਹ ਨੀਂਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯਾਵਤ ਤੀਜਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬਹੁ ਗਾਢੇ ਬੱਦਲ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਵਸਣ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾ। ਇਹ ਘੜੀ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਡਟੀਜ ਗਈ ਜੋ ਉਹ ਮੁੱਦ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਓ ਕੋ ਡਿਠਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਇੱਕ ਨਿਸਵਾਰੀ ਚਾਦਰ ਵਲੇਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਕੋ ਪਿਆ ਦੇਦਾ ਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਚੀ ਕੋ 2-3 ਬਹਿ ਵੀ ਚੰਚੀ ਪੈ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕਦਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਿੱਖੀ ਥਈ ਤੇ ਵੱਤ ਦੇਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛਲ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਉਹ ਭਾਲਿਆ ਜੋ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਵਾਂਦੇ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਤਾਈਂ ਤਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਜ਼ਰਦੀ। ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਦੀਦ ਪਵਾਈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹਾ। ਵੱਧ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਥੀ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਰ ਕੋਲ ਦਿਸਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸ਼ਾਂਤ ਥੀ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੋ ਪਿਆ ਦੇਦਾ ਹਾ। ਅਚਨਚੇਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਂਗ ਬਈ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਥੀ ਗਈ ਤੇ ਚਿੰਚੀ ਡਿਲਾਉਂ ਪਲਟੀ ਜਾਣ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਤਰਸੱਲੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਕੋ ਪਿਆ ਦੇਦਾ ਹਾ। ਚਿੰਚੀ ਦੇ ਫੀਤੇ ਭੋਏ ਤੋਂ ਪਟੀ ਜਾਣ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੰਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਝੱਲਣ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧੱਡ ਭਰੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਵੀ ਰਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਤੇ ਛਿੱਕਣ ਦਾ ਆਹਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪੈਂਦਾ ਥੀਂਦਾ ਹਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਥਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਂਦ ਕੋ ਪਿਆ ਦੇਦਾ ਹਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁੱਝ ਗਈ। ਇਹ ਵੇਲੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇਂਦੇ ਚਿੰਚੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਚੰਚਿਆਂ ਕੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪੈ ਨਜ਼ਰ ਦਿਸਦੇ ਹੋਵਨ। ਉਹ ਗੁਜ਼ਰੇਲ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਬ ਦੀ ਵਾਹ ਦੇ ਚਾਈ। ਉਹ ਕੋ ਵੱਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਰਕਸ਼ੇ ਕੋ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਘਾਬਰ ਪਈ ਨਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੁਖ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਚਨਾਹ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ 5-7 ਮੀਲ ਦੇ ਪੰਧ ਉੱਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ ਹਾ। ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਪਿਓ ਦੀ ਵਸਤੀ ਨਾਲ ਗੰਢਿਆ ਰਹਿ ਵੇਂਦਾ ਹਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਟਾ ਤੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਰੋਈ ਥੀਂਦੀ ਰਹਿ ਵੇਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਵੇਂ ਛੋੜ ਗਿਆ ਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਸਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਹਰ ਫਸਲ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭਿਜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਲਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੋਠ ਵਸਤਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛਲ ਵਿੱਚ ਬੁੱਝ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਤ੍ਰੇਮਤੀ ਪੱਖੀ ਪਹਾਰੂ ਵਣ ਦਾਣੇ ਤੇ ਕੋਠੇ ਰੁਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਲਾਂ
ਤੇ ਪਾਂਧਿਆਂ ਨਾਲ ਡੱਟਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਲੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਰਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਰਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਘਿਣ ਕੇ ਪਿਆ ਵੇਂਦਾ ਹਾਂ। क्या वो छड़ा अपने प्यो को बुरदे गोरिस्तान विचों घिन के पिया वेंदा हा, या उहदे ख्वाब दी पूरी बस्ती दे गोरिस्तानों निकते माँ प्यो कट्ठे हन। ये ख्वाब कहंदा हा उहदा अपना, उहदी वसूं दा, या घाबरे होए तमाम लोकें दा। जी दोस्तों, ये है नीलियां सिल्लां पिछों दी 15वीं दरी ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਿਆਂ ਦਰਿਆ ਘਿਨ ਕੇ ਵੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਥੀ ਸਾਂ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਗਜ਼ਨਫਰ को अब्बास को इजाज़त दो। रब सोने दे हवाले।